بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اگر کبھی فرصت مل جائے اپنے ساتھ ایک کاپی رکھ لیں، 10-20 روپے کی مل جاتی ہے، وہ رکھ لیں اور اس کاپی کے اندر یا اللہ لکھنا شروع کر دیں۔ میں نے آپ کو پرانی کہانی بتائی ہے کہ اللہ کو درخواست دیں، صرف یا اللہ لکھنا شروع کر دیں، یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ اس میں اعظم ہے، اس میں اعظم ہے۔ ایک درود فرماتے ہیں میں نے سال ہا سال مجاہدے کیے، فاقے کیے، روزے رکھے، دن کو روزہ رکھتا تھا اور رات کو عبادت کرتا تھا، اور اللہ سے کہتا تھا اللہ اس میں اعظم دے، اس میں اعظم دے۔ دن رات میں نے فاقے کیے، مجاہدے کیے، عبادتیں کی۔ ایک رات میں نے غیب سے آواز سنی، میرے بندہ میرا وہ نام مانگتا ہے جس نام کو کہتے ہی ساری کائنات کا نظام اس نام کے تابع ہو جاتا ہے، پھر وہ نام اللہ ہے۔ وہ میرا نام ہے جو خود میرا نام ہے، کیونکہ اللہ کا نام اللہ ہے اور اللہ کا نام اس میں ذات ہے۔ کوئی پوچھے اللہ کا نام کیا ہے تو رحیم نہیں، کریم نہیں، صفاتی نام ہے، لیکن اللہ کا نام کیا ہے؟ اللہ۔ اللہ۔ ہاں، شیخ ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک صاحب گئے، پتہ چلا کہ ان کے پاس اسم اعظم ہے۔ ان کی خدمت میں گئے، ایک فلاسفر ان کے پاس آیا بیٹھا تھا اور ان سے بحث کر رہا تھا۔ دعا کریں، ایک اللہ سے دعا کیا کریں، ایک اللہ سے دعا کیا کریں۔ وہ یہ دعا کیا کریں کہ یا اللہ اگر تو نے ہمیں علم دیا ہے تو اس علم کو ایسا نہ ہو کہ ہم تیرے دوستوں اور تیرے نام اور تیری شریعت کے خلاف استعمال نہ کر بیٹھے اور اس پہ اعتراض نہ کر بیٹھے۔ فلاسفی تھا، اعتراض کر رہا تھا حضرت کی ترتیب پہ اور دلائل دیے جا رہا تھا، اور بظاہر ایسے محسوس ہوا کہ لاجواب کر دیا اس نے۔ یہ شخص جو گیا تھا اسم اعظم سیکھنے، یہ صاحب علم تھا، یہ خود اس سے بڑا فلاسفی تھا۔ یہ اس نے کیا کیا، یہ جا کے اس کے سامنے بیٹھ گیا اور اس کے سامنے بیٹھ کے کہنے لگا آپ مجھ سے بات کر، اور اس سے باتیں کرتے کرتے اس کو ہرا دیا، لاجواب کر دیا، اور اس نے آخر کار فرار کی لالی۔ شیخ اس سے فرمانے لگے واہ رب نے تجھے بڑا کمال دیا۔ 3 دن تک رہا، 3 دن کے بعد کہنے لگا شیخ آپ اتنی شفقت فرماتے ہیں تو سنا ہے آپ کے پاس اسم اعظم ہے، وہ مجھے اسم اعظم سکھا دیں۔ شیخ خاموش ہو گئے، 1 سال رہا، خاموشی سے خدمت کرتا رہا، دن رات صبح شام سنتا بھی رہا، سہتا بھی رہا، خدمت بھی کرتا رہا۔ سال کے بعد پھر یاد دہانی کرائی، میں نے آپ کی خدمت میں درخواست کی تھی کہ مجھے اسم اعظم سکھا دیجیے۔ شیخ خاموش ہو گئے۔ 6 ماہ کے بعد آپ نے ایک تھال دیا، اس تھال کے اوپر اور تھال بند تھا۔ فرمایا فسطاط شہر جانتے ہو؟ فرمایا ہاں۔ فرمایا اس میں فلاں بندے کو جانتے ہو؟ فرمایا جانتا ہوں۔ یہ تھال اس کو جا کے دے آؤ، اور دیکھ راستے میں کھولنا نہ۔ اس کو بند کر کے کپڑے سے اس کو دے دیا۔ جب یہ وہاں تھال کو سر پہ اٹھایا تو بالکل ہلکا تھا۔ اب یہ تھال کو سر پہ اٹھائے جا رہے، جب شہر کے قریب اس بندے کے قریب پہنچے، دل میں خیال آیا اتنے دنوں سے پیدل چلتے، سفر کرتے، تھال اٹھائے، اس میں ہے کیا؟ پھر آواز آئی اندر سے، شیخ نے فرمایا تھا کھولنا نہیں، حکم نہیں ہے کھولنے کا۔ پھر فرمایا کہ بس چلو کھول کے دیکھو تو صحیح ہے کیا اس کے اندر، ہے کیا؟ اب جو اس کے اندر کھولا اور دیکھا تو اس کے اندر سے ایک چوہا تھا جو نکل کے باہر بھاگ گیا۔ بڑا غصہ آیا۔ اللہ والے اتنے 1.5 سال خدمت کی اور میرے ساتھ اتنا مذاق، اور میں سیکھنے آیا تھا اسم اعظم، اب غصے میں لوٹتا پلوٹتا واپس آیا۔ شیخ نے دور سے دیکھ کے فرمانے لگے چوہے کی حفاظت تو کر نہیں سکا، اسم اعظم کی حفاظت کرے گا، جا یہاں سے۔
और एक जगह ये लफ्ज आता है, चूहे को तो संभाल नहीं सका, इसमें आजम को संभालेगा? जा यहां से, हमारे पास ना जा, हमारे पास ना रहे, निकल यहां से। ये अल्लाह का नाम इसमें आजम है, या अल्लाह। अगर फुर्सत मिले ना, कभी फुर्सत मिले, ये काफी साथ रख लें। आप बाज लोग ऐसे होते हैं जो ट्रेन में सफर करते हैं, गाड़ी में सफर करते हैं, बाज ऐसे होते हैं जहाजों में सफर करते हैं, जहाज में लिखना शुरू कर दें, लिखना शुरू करते हैं। मैं एक बार जहाज में बैठा था, मुझे एक बंदा कहने लगा कौन सा जिक्र करूं, मैं कहा बातों वाला। वो क्या जिक्र होता है? ये भी अल्लाह किसी को नसीब कर दे। एक साहब है, अक्सर मुझे खत लिखते हैं, हालांकि कह कह थक गया हूं, मेरी भैंस के लिए दुआ करें, मेरी फलां के लिए दुआ करें। इतना नाअहल आदमी है, उसको पीरो मुर्शिद की कोई बात की हैसियत ही नहीं है। उसको मैंने कहा ये ना लिखा कर, वो लिखता है, वो बेचारा माजूर आदमी है, उसने नाफरमानी का फैसला किया हुआ है। फिर कहता है निगाह दुआ भी फरमाए। कैसी निगाह दुआ तेरे ऊपर आएगी? तो नाफरमानी का फैसला किया हुआ है तूने, जालिम। तो मुझसे एक बंदा कहने लगा कि अब यहाँ क्या कौन सा जिक्र करूं? मैंने उससे कहा, मैंने कहा यहाँ बातों का जिक्र कर। वो कैसे? अल्लाह से बातें कर, अल्लाह से बातें कर। मौला जिंदगी में, दुनिया की हवाओं से, फजाओं से, निजाम से बहुत ऊपर आ गया हूँ। दुनिया सारी की सारी मुझ जैसे लोगों ने गंदी कर दी है अपनी नाफरमानी और गुनाहों की वजह से। मौला ऊपर की फजाएं, ऊपर की हवाएं, यहाँ फरिश्ते हैं, तेरा नूर है, तेरी रहमतें हैं, या अल्लाह इन पाकीज़ा फजाओं में। थोड़ी देर के बाद जहाज ने कहा जी हम 11,000 फुट की बुलंदी पे, फिर कहा जी 35,000 फुट की बुलंदी पे हम जा रहे हैं। बड़ा जहाज 35,000 फुट की बुलंदी बताता है, हम जा रहे हैं 35,000 फुट की बुलंदी। मैंने कहा बातें कर अल्लाह से, ये वक्त जाया ना कर, ये लम्हे जाया ना कर, कॉपी रख लें, या अल्लाह लिखना शुरू कर दें। कोई मुश्किल अटक जाए, कोई परेशानी ऐसी हो जो आपकी हल न हो रही हो, या अल्लाह का रोज 1 सफा लिखें, आधा सफा लिखें, 2 सफे लिखें, और लिखते हुए अल्लाह की तरफ ध्यान हो। ऐसे हो जैसे अल्लाह अपनी कुदरत की ताकत की कुर्सी में बैठा है और मेरे रब के जलवे हैं, और मैं नीचे बैठ के अल्लाह के कदमों में बैठ के लिख रहा हूं, अल्लाह को दरखास्त दे रहा हूं। इस तसव्वुर के साथ, या इस तसव्वुर के साथ, इधर मैं लिख रहा हूं, उधर अर्श पे लिखा जा रहा है, इधर मैं लिख रहा हूं, उधर फरिश्ते रूहानी और नूरानी स्याही से लिख रहे, इधर मैं लिख रहा हूं, इधर किरामन कातिबीन मेरे कंधों में बैठे फरिश्ते लिख रहे, इधर मैं लिख रहा हूं, उधर मेरा रब दे रहा है। अल्लाह को अल्लाह के नाम की दरखास्त, अल्लाह को अल्लाह के नाम की दरखास्त। खानों वाली कापी ले ले, खानों वाली नहीं है, सादा ले ले, या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह लिखना शुरू कर दे। और दिल में जो फरियाद है, जो दरखास्त है, जो गम है, जो हम है, जो कुहन है, जो दर्द है, जो सोज है, जो जलन है और जो चाहत है, वो दिल ही दिल में रख लें, उसका तसव्वुर करके या अल्लाह लिखना शुरू कर दे। ये लिखा बड़ी ताकत रखता है, लिखा बड़ी ताकत रखता है। आपने देखा नहीं होगा, बाज लोगों को लोग उनका नाम लिख के बड़ी खूबसूरत पेंटिंग के साथ फ्रेमों के अंदर। एक खताब मेरे पास आया, मेरा नाम चावल के दाने पे लिख के ले आया, मेरा नाम, मेरे अलकाबात क्या चीजें चने की दाल पे लिख के मुझे दे गया। चावल के दाने पे मेरा नाम, चने की दाल पे, फिर कलमा लिख के दे गया। ये चीजें मुझे लिख के लाता था, कहने लगे जी मैं ये काम करता हूं, बस आप थोड़ी सी तवज्जो कर दिया करें और टाइम दे दिया करें, टाइम दे दिया करें। लोग लिख के लाते हैं, अपना नाम सामने रखते हैं। मेरे रब को अपना नाम बड़ा पसंद है, जो उसका नाम ले और लिखे, जो उसका नाम ले और लिखे और उसके नाम की कदरदारी करे।